डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि श्री हरगोबिंद जी नूं मारन दे वास्ते जिहड़ी दाई आई सी, उस दी मौत हो गई है। माता गंगा जी ने उठ के श्री हरगोबिंद जी नूं अपनी गोदी दे विच लिया है और अपनी छाती दे नाल लाया है। और दूसरे पासे कवि जी दस रहे सन कि बड़ा शोर शराबा घर दे विच मच गया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। परि जिस ठौरे अवलोकत न ताही और, डरी और होर ताई थान निज छोर छोर। कवि जी लिखते ने कि जेड़ी जगह ते वो मरी हुई पई है, उस दे वल कोई भी औरत नहीं देखती, सगों डर के होर भी अपनी जगह तो पिछे पिछे हटदियां जांदियां ने। मरी दुराचारणी ते कुछ क प्रकाश भयो, बीजरी की रीत थर काई है अजर बीच। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, पर उस जगह दे उत्ते एक अजीब ही किस्म दा कौतक वापरिया। जेड़ी जगह दे उत्ते वो दुराचार करन वाली औरत मरी हुई सी, कहंदे ने कि उत्थे बहुत ही ज्यादा एक वड्डा प्रकाश पैदा होया। इस तरह लगदा है कि जिवें बिजली चमकी होवे ते सारे वेड़े नूं मानो उस बिजली ने, उस रोशनी ने रोशन कर दिता। सब के बेलोचन गए हैं मुंदते ही छिन, बोलत ना बैन कोई हेर कै कर्म नीच। जदों इन्ना ज्यादा प्रकाश होया ते कवि जी लिखते ने सारियां दियां जिहड़ियां अखां सी वो मानो के बंद हो गईयां ने। बोलत ना बैन कोई भी कोई गल नहीं करदा, क्योंकि ऐसा खोटा उस नीच ने कर्म कीता सी। पर ये जिहड़ा अजीब किस्म दा प्रकाश होया, इहदे बारे किसे नूं कोई पता ना लगा। जदों प्रकाश होया ते सारियां दियां अखां बंद हो गईयां। हाथ जोग पाव को पसार के परी है तार, दास गान दासी मेल देखी सो ग्रसी है मीच। हथां ते पैरां नूं पसार के धरती दे उत्ते डिग्गी पई है। जिन्ने भी दास ते दासियां सन, उन्हां सारियां ने मिल के देखिया है चंगे तरीके दे नाल कि इस नूं मौत ने ग्रस लिया, भाव ये मर चुकी है। जीव गायो उपर अपर देह धार कर, मूर्छत कोई लख तक मुख बार सीच। कवि जी लिखते ने कि जेड़ा उस औरत दा जीव आत्मा सी, भाव के जेड़ी उस औरत दी रूह सी, वो ते कहंदे ने कि आकाश दे वल चली गई है। पर कई ये कहंदे ने कि ये अजे मरी नहीं है, ये अजे बेहोश है। इस करके कई उहदे मुंह दे विच पानी पाउण दा यतन करदे ने। इस प्रकार जब मर गई अपर देह धर सोए, छप आकाश में भेद निज भणत सुनत सब कोए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल ओ मर गए, पर कहंदे ने कि मरण तो बाद
ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਛਾਪ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਿਜ ਭਣਤ ਸੁਣਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਛੁਪ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। दूरी गगन में बचन कह डरो न मोते कोए। सब प्रसंग सुन लीजिए भयो कहाँ मैं सोए। आकाश दे विचों उस दाई दी रूह ने कहना शुरू किया है, कहती है डरो ना मोते कोए, मेरे तो कोई भी तुसी ना डरो। सब प्रसंग सुन लीजिए भायो कहो मैं सोए। पहला मेरा प्रसंग सुन लो कि किस तरीके दे नाल ये सारा कुछ वापरिया। कहंदी है कि मेरे तो डरन दी कोई लोड़ नहीं है। याद रखन दी ये लोड़ है कि किसी नूं उस दी रूह दिखाई नहीं देंदी। आवाज आई है आकाश दे विचों कि मेरे तो ना डरो, मैं तुहानू अपनी जिहड़ी कहानी है ना वो सुनाउणी है। पूरब जन्म मोह गंधर्वी सकल शकत जुत मैं मन मान। अपनी कथा नूं सुणाउंदी है कि पिछले जन्म दे विच मैं गंधर्वणी सां। गंधर्व उन्हां नूं आख्या जांदा है जिहड़े देवतियां दी सभा दे विच रागी हुंदे ने। जेकर गंधर्व रागियां नूं आख्या जांदा है ते जिहड़ियां राग गाउण वालियां ने उन्हां नूं गंधर्वणी आख्या जाएगा। कहती है कि मैं पहले जन्म दे विच गंधर्वणी सां। सकल शक्त जुत मैं मनमान, मेरे विच बहुत सारियां शक्तियां सन। इस करके मेरे मन दे विच वड्डा मान सी, वड्डा हंकार सी। गावन विद्या बिखै निपुण बहु सुंदर अत स्वरूप दुतीवान। कहती है कि गाउण दी विद्या दे विच मैं बड़ी निपुण सां, बड़ी श्रेष्ठ सां और इस तो इलावा मेरा सुंदर बड़ा रूप सी। सुरग सदा विचरत सुख पावत एक दिन सुरन सभा के थान। कहंदी है कि स्वर्ग दे विच हमेशा मैं रहिंदी सां, बड़े सुखां नूं माणदी सां। एक दिन कहंदी है कि देवतियां दी सभा सजी हुई सी और मैं भी उस सभा दे विच मौजूद सां। करत गान बहुतान मिलावत सुनत कान सो होए बिरमान। कहंदी है कि देवतियां दी सभा दे विच मैं गा रही सां और मैं बहुत सुंदर तरीके दे नाल ताना दे नाल ते अलापां दे नाल संगीत नूं शिंगारिया होया सी। सारे दे सारे मेरे गीतां नूं सुन सुन के मोहित हो रहे सन। तब सुर गुर आयो किस कारण हेरत उठे सभा सुर बृंद। रूह अपनी कथा नूं सुणाउंदी है जो कि पहले जन्म दी है। कहंदी है कि इन्ने चिर नूं देवतियां दा गुरु उत्थे पहुंच गया। देवतियां दा गुरु आख्या जांदा है बृहस्पति नूं। जिस तरह के जिन्ने भी राक्ष ने, जिन्ने भी दैंत ने, उन्हां दे गुरु दा नां है शुक्राचार्य। इसे तरीके दे नाल जिन्ने भी देवते ने उन्हां सारियां देवतियां दा गुरु बृहस्पति नूं मन्निया गया। कहंदी है कि इन्ने चिर नूं देवतियां दे गुरु जी बृहस्पति जी उत्थे आ गए और कहंदी है कि सारी दी सारी देवतियां दी जिन्नी भी सभा सी वो सत्कार करन दे वास्ते उठ के खड़ी हो गई। सादर नमो कीन बड़ जानियो ब्रह्म विद्या में निपुण बिलंद। जेड़े बृहस्पति जी मानो के ब्रह्म विद्या दे विच बड़े निपुण ने, बड़े माहर ने ब्रह्म विद्या दे विच, उन्हां दा सारियां ने बड़ा सत्कार किया और सारियां ने उठ के नमस्कार कीते। बैठ्यो आन सबन को देखत राग रंग में भये आनंद। आन के बृहस्पति जी बैठ गए ने अपने आसन दे उत्ते ते सारियां दे वल उन्हां ने झाती मारी है कि जेड़े सारे दे सारे राग ते रंग दे विच आनंद मान रहे सन।
ਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਲਖ ਕਰ ਜਾਨ ਮਾਨ ਵੱਡ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਚਾਰਨ ਮਤ ਮੰਦ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਅਰ ਸਰੂਪ ਵੱਡ ਮੇਰੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਜਾਣ ਧਰਤ ਹੰਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਾਰਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਰਨ ਸਭਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਨਹਿ ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਮੋਹੇ ਉਦਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਮਾਨ ਦੀਰਗ, ਇੰਦਰ ਆਦ ਜੇ ਤਕ ਬਲ ਭਾਰ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੰਡ ਯੋਗ ਹੈ ਦਿਓ ਸਰਾਪ ਇਸ, ਗਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੈ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਯੋਗ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀਨ ਤਬ, ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸੋ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸੋ ਧਾਰ, ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰ। ਜਾਏ ਕਰਮ ਤਾਇਨ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਹੋਤ ਜੀਵ ਕਾ ਕਰੋ ਆਹਾਰ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੋ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਕਰ, ਧਾਰੋ ਦੇਹ ਜੇ ਮਹਿਦ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਧਰੋ ਦੇਹ ਜੇ ਮਹਿਦ ਗਵਾਰ, ਜੋ ਬੜੇ ਗਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵਿਚਰੋ ਜਿਤ ਕਿਤ, ਭੋਗੋ ਦੁਖ ਵੈ ਕਰ ਬੁਰੇ ਯਾਰ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੱਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਜੋਰੇ ਸੁਰ ਗੋਰੇ ਆਗੇ, ਕਬ ਮੇਰੋ ਪੁਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਗਰਭ ਕੀਨ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਸਦਾ ਉਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਖਮਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
कि मेरा उद्धार किवें होवेगा और मेरा उद्धार कदों होवेगा। स्त्री मत पीछे सुध आवत, निज स्वरूप गुण के हंकार। कहती है कि स्त्रियां दी मत इसे तरह दी हुंदी है कि पहला गलती कर बहिंदियां ने, फिर उन्हां नूं पता लगदा है कि असीं गलती कर ली है। कहती है कि इसे तरह दी मैं भी हंकार विच आण के गलती कर ली है, पर हुण मैनूं किरपा करके दसो कि मैं किवें इस श्राप तो मुक्त होवांगी और कदों मुक्त होवांगी। साधु सदा क्षमा को तारत, अपकारी प्रभ पी उपकार। अर्ज कीती साधु ते हमेशा खिमा करन वाले हुंदे ने, माफ करन वाले हुंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ્વેષ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੋਰ ਗੁਰ ਭਾਨਿਓ ਹੋਏ ਗੁਰ ਅਰਜਨ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਕੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਜਬ ਤਾਰ, ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ ਨਿਜ ਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੇਰੋ ਤਬ ਕਰੈ ਉਧਾਰਨ, ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਹਾਨੇ ਗੋ ਪ੍ਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਾਲ ਛੋਰੋ ਅਬ ਮੋਹਿ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਿਤ ਚੀਨਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਬਹੁਰ ਸਰੀਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੋ, ਗੰਧਰਵੀ ਕੋ ਰੂਪ ਮਹਾਨ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਗੰਧਰਵਣੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਇਓ ਪਤਨ ਸੁਰ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਣ, ਭਾ ਅਗਿਆਨ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਰੂਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾ ਅਗਿਆਨ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਵਿਚਰਤ ਇਤਿਉਤ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਾਸੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਦਾਸੀ ਮੁਝ ਮਿਲ ਕਰ, ਕਰਮੋ ਢਿੱਗ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਰੂਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸਨੇ ਦੀਨ ਰਜਤ ਪਣ ਇੱਕ ਛਤ, ਇਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੰਦਨ ਕੋ ਹੱਥ ਕਰ, ਇਹ ਮੋਹ ਪਰ ਕੀਜੈ ਉਪਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀ ਨਸ, ਮੈਂ ਆਈ ਸੋ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਭ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਪਟ ਭੇਸ ਤਰ ਬਾਲਕ ਨਾਸ਼ਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਥਨ ਮੈਂ ਲੇਪ ਨਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਪ੍ਰਕਰ ਪਯੋਦਰ ਕੋ ਮੁਝ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਰੂਪ ਗੰਧਰਵੀ ਪਾਇਓ, ਜਾਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਨਮੋ ਹਮਾਰ। ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਧਰਵਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਹਮਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਛਤਰ ਤੁਮਾਰੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਕਰੈ ਬੈਰ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕਰੋ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਉ ਕੋ ਠਾਨ ਗੋ ਅਪਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਮਨ ਕੀਨ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ, ਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੈ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਬਿਖੈ ਤ੍ਰਿਆ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲੀ ਤਬ, ਸੁਣ ਸਭ ਭੇਵ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਧਿਕ ਧਿਕ ਕਰਮੋ ਕੀਨ ਕੁਕਰਮੋ, ਹਤੇ ਬਾਲ ਕਿਆ ਕਰਮੋ ਆਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਹਿਨ, ਪਾਪ ਮਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਮਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ ਕੇਰ ਸਹਾਈ, ਬੰਕ ਰੋਮ ਕੋ ਕਰ ਨਾ ਸਕਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਕੋ ਰਾਖਾ ਸਾਂਵਰਾ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੈ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਬੈਰੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਮ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਗਿਓ ਕਲੰਕ ਕੁਲੀ ਅਕਲੰਕ ਜੋ, ਮਤ ਸਰ ਪਾਵਕ ਜਰਤ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆ ਕਲੰਕ ਕੁਲ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੀ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਸਰ ਪਾਵਕ ਜਰਤ ਮਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਹੂ ਕੋਦ ਤੇ ਸਮ ਪਯੋਦ ਕੇ, ਪਾਏ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੇਤ ਧਨ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਅਰਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕੋ ਪੂਜਤ, ਅਨਗਨ ਸੰਗਤ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਤਉ ਨ ਮਾਨ ਕਰੈ ਇਹ ਦੰਪਤ, ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤਰ ਇਨ ਕੇਰਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੁਨਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੁਨਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਹੀ, ਜਥਾ ਚੰਦ ਕੋ ਚੋਰ ਨਿਕਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਥਾ ਚੰਦ ਕੋ ਚੋਰ ਨਿਕਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਰਲ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਿਥਿਏ ਕੋ ਨਿੰਦਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੁਜਸ ਪਨੰਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਤਗਰ ਸੰਗ ਲਗਾਇਓ ਗੰਗਾ, ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਣ ਬੂੰਦ ਟਰੰਤ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਤ ਮਹਾ ਪੈ ਪੀਤ ਭਈ ਪਿਖ, ਕਿਉਂ ਸੁਤ ਦੀਨ ਹਿਰਦੈ ਪੁਛਤੰਤ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਤ ਦੀਨ ਹਿਰਦੈ ਪੁਛਤੰਤ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਨਮਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਤਰੂਪ ਸ਼ਰੀਕ ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਕੀਨ ਕਪਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਪਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਪਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਉਦਾਸ ਕੋ ਪਾਸ ਪਰਾਰੋ, ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾਇਓ, ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਹਤੇ ਉਹ ਤੋ ਛਲ ਲਾਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਦਾਸ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤਾਏ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਸੁਧ ਸਭ ਕਹੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਦਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਲੀਨ ਕਲੰਕ ਭਰਾਤ ਇਹ ਤੁਮਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਏ। हे ਦਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪੁਰੀ ਉਜਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸੇ ਹਮ, ਤਉ ਨ ਬੈਰ ਤਜੇ ਅਗਵੰਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਮਾਇਆ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੋ ਪੁਨ ਬਾਲਕ ਬੈ ਕੋ, ਹਤਨ ਪਾਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੋ ਪੁਨ ਬਾਲਕ,
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਕਪਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਹੱਤਿਆ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਖੱਟ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਤੁਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 6 ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਹੱਤਿਆ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਪਟ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ बुराई साथ प्रीत है, हम तिसको नहीं बुरा करंत। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰੰਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਾਓ ਛਿਪਰ ਕਰ ਆਨੋ ਹੀਰ, ਆਤੇ ਉਤਪਾਤ ਅਦਿਕ ਦੁਖਵੰਤ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਆਤੇ ਉਤਪਾਤ ਅਦਿਕ ਦੁਖਵੰਤ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦਰਵ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੁਣਤ ਦਾਸ ਦੌਰਿਓ ਗੁਰ ਪਾਸੈ, ਵਹਿਰ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਨ। ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਕਾਰਜ ਬਿਗੜਿਓ ਹੋਤੋ ਮਹਾਨ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਰਜ ਬਿਗੜਿਓ ਹੋਤੋ ਮਹਾਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖਿਓ ਬੰਸ ਤੁਮਾਰੋ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਉਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਆਏ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਸੋਇਆਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰੀ ਅਜਰ ਮੈਂ ਧਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇ, ਕਹਿ ਗਿਰਵਾਈ ਵਹਿਰ ਉਜਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਗਿਰਵਾਈ ਵਹਿਰ ਉਜਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਟਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਉਹ ਪੂਤਨਾ ਮਰ ਗਈ ਬੁਰੀ ਮੌਤੇ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਸੁਟਾਏ ਬਦਕਾਰ ਪੈੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ, ਇੱਕ ਆਈ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾਰ ਪੈੜੀ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਖਿੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਖਿੱਚੀ।
ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਊ ਨੀਤ ਤਾਰ ਪੈੜੀ, ਉਹਦੇ ਥਣਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਵਿਓ ਹੈ ਸੀ, ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਨਾਰ ਪੈੜੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ ਪੈੜੀ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤਾੜ ਪੈੜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਤਨਾ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੱਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰਛਕ ਹੈ ਹਮਰੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗੈ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ। ਕੋ ਬਪਰਾ ਨਰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਜੋ ਜਾਵੇ ਕ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਮਗ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਓ, ਸੁੰਦਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਮਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ, ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਪਹਿ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜੋਬਨ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਹਾ, ਕਹੀ ਬੜਾਈ ਚਾਰ। ਪਠੇ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਚਰਤ ਗੁਰ, ਤਰਾਸ ਨ ਕਿਤ ਤੇ ਤਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਠੇ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਚਰਤ ਗੁਰ, ਤਰਾਸ ਨਾ ਕਿਤ ਤੇ ਤਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਇਓ ਅਸ ਕੌਤਕ ਬਿਸਮ ਰਹਿ ਲੋਕ ਸਭ, ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਬਿਲੋਕ ਪਾਏ ਦੰਪਤ ਆਨੰਦ ਅਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਕਿਨ ਸਕਰਾਹ ਬਾਟ ਦੀਨ ਸਯੋ ਚਾਹ ਕਰ, ਸਾਗਰ ਗੁਰਨ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਰ ਧਿਆਨ ਚਿਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਣ ਦਿਨ ਰਛਕ ਦ੍ਰਜਨ ਗਣ ਪਛਨ, ਬਿਸਾਲ ਜਸ ਸਵਛਨ ਕੋ ਸੇਵਕ ਵਛਲ ਨਿਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਰਛਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ। ਦ੍ਰਜਨ ਗਣ ਪਛਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਜਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
विशाल जस स्वच्छन, ऐसिया दा मानो कि जरा जस है ना वो स्वच्छ है और बहुत वड्डा है। जो सेवक वछल नित, मानो कि जेड़े सेवकां दे बहुत ही ज्यादा प्यारे ने। हृदय में आराधते सकल सुख लादते, अनेक बाधा बाधते सदैव सत नाम हित। जेड़े भी मनुख ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕਲ ਸੁਖ ਲਾਦਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਬਾਧਾ ਬਾਧਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਵ ਸਤਨਾਮ ਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗ ਆਨੰਦ ਸੁਨੰਦਨ ਕੋ प्रतिपारत होए सुचेत सदा। माता गंगा जी बहुत ही ज्यादा आनंद दे नाल अपने पुत्र दी प्रतिपालना कर रहे ने, बड़े सुचेत होके। मंदिर अंदर सुंदर पालना, लालत लाल झुलाए तदा। मंदिर दे अंदर ही मानो कि सुंदर जिहड़ा भंगूड़ा है वो उसनूं डाया गया है। फिर कहंदे ने बहुत ज्यादा लाड़ लड़ाउंदे ने अपने पुत्र नूं सुचेता दे नाल। नारण बृंद में ना कब लियावत, देखत डीठ लगे ना कदा। हुण बहुते ज्यादा इकट्ठ दे विच कदे भी माता गंगा जी अपने सपुत्र नूं लैके नहीं आउंदे। देखत डीठ लगे ना कदा, वो सोचदे ने कि जेकर बहुते ज्यादा इकट्ठ दे विच लैके जावांगे ते हो सकदा है कि कोई इस नूं मारन दा यतन करे। इस तो इलावा यह भी हो सकता है कि लोग माड़ी नजर ला दें। तामन को कर जाए नहीं, रखवार रहो गुर रूप सदा। माता जी सोचते ने कि किधरे ये ना होवे कि कोई जादू टूना करके मेरे बालक नूं हतन दा यतन करे। रखवारो सदा गुरु, सतगुरां दे अगे अरदासां करदी है मन ही मन दे विच कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरे पुत्र दी रखिया करनी। तांते करे जल मज्जन को मुख, चार पखारत लालत है। जल दे नाल अपने पुत्र दा इशनान करवाउंदी है, ओदा मूंह धो के सुंदर बनाउंदी है, लालत है। इस तरह दे लाड़ माता जी लड़ाउंदे ने। पौंछत सूखम चीर गहे पट सुंदर फेर उड़ालत है। जदों नवा लेंदे ने फिर सुक्के कपड़े दे नाल ओदे पिंडे नूं पहुंचदे ने ते फिर बहुत सोहणे जिहड़े कपड़े ने ना सुंदर ओदे शरीर दे उत्ते पहना दिंदे ने। बाग नखा मड कंचन ते, मखतूल गरे में डालत है। इस तो इलावा कवि जी कहंदे ने कि बाग दे भाव के शेर दा नौ मड़ा के सोने दे विच रेशम दे धागे दे विच परो के फिर उस नौ शेर दे नूं गल दे विच बन्निया गया हरगोबिंद जी दे। यों दिन केतक बीत गए सुत प्रेम करे पत भारत है। इसे तरीके दे नाल कवि जी कहंदे ने कि काफी सारे दिन बतीत हो गए, बड़े प्रेम दे नाल अपने पुत्र दी प्रतिपालना करदे ने माता गंगा जी। श्री हर गोबिंद सुंदर रूप, अनुपम बैठने लाग तबे। कवि जी लिखते ने कि श्री हर गोबिंद सच्चे पातशाह जिन्ना दा सुंदर स्वरूप है, जिन्ना दी उपमा कही नहीं जा सकती, अनुपम है। जेड़ा उपमा तो रहत होवे, जिदी उपमा कीती ही ना जा सके ओनू कहंदे ने अनुपम। कहंदे ने कि हर गोबिंद जी दा सुंदर स्वरूप उपमा तो रहत है, बैठन लगे तब। हुण उन्हां दी थोड़ी उम्र वड्डी हुई है, इस करके कहंदे ने कि हुण ओह बहन लग पैण। सोच विमोचत लोचन ते अवलोकत तेज समेत जबै। सोचां नूं दूर करन वाले लोचना नूं जदों देखदे ने माता गंगा जी ते बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुंदे ने। लेत उछंग पिता गुर पूरन, संगत पंगत देख सबै। हुण सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भी बड़ा प्यार करते ने हरगोबिंद जी नाल। जदों भी घर आउंदे ने ते अपनी गोदी दे विच चुक लेंदे ने। संगत सारी दी सारी देख के बड़ी खुश हुंदी। ज्यों अज नंदन के रघुनंदन, बालक बैस में बैठ फवैं।
ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਬਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਫੱਬਦੇ ਨੇ। ਆਂਗਣ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਮਾਣ ਭਏ ਪੁਨ ਦੇਖ ਭਲੇ ਕਿਲਕਾਵਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਚਨ ਪੈ ਤਰਾਵਤ ਫੇਰ ਸੁਜਾਵਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੇ ਗਣ ਦਾਸ ਤਬੈ ਬਤਰਾਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਬੈ ਬਤਰਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਤ ਹੈ ਮੁਸਕਾਵਤ ਹੈ ਚਪਲਾਵਤ ਹੈ ਸੋ ਹਸਾਵਤ ਹੈ। ਭਾਵਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਪਲਾਵਤ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਸਾਵਤ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗਦੰਤ ਸੁਬੰਤ ਮਹਾਦੁੱਤਵੰਤ ਹੈ ਓਸ਼ਟ ਲਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਹਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਏ ਲਾਲ, ਬੋਲਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ। ਮੁਕਤਾ ਬੇਬਸਮ ਪਟ ਬੇਦਰਮ ਕੇ ਬੇਦ ਸੁੰਦਰ ਕੇ ਜਨ ਬੀਚ ਟਿਕਾਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦੰਦ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤਾ ਬਿਵ ਸੰਪਟ ਬਿਦਰਮ ਕੇ ਬੇਦ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਨ ਬੀਚ ਟਿਕਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਤੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਤੇ ਦਿਖਰਾਵਤ ਹੈ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਚ ਭਿਗੋਏ ਬਣਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਚ ਭਿਗੋਏ ਬਣਾਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਸਦਾਇਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਵੀ ਔਰ ਬਣਾਏ ਕਹੇ ਉਪਮਾ ਜਨ ਕੀਰਤ ਕੇ ਜੁਗ ਬੀਜ ਦਿਖਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂ। ਕੀਰਤ ਕੇ ਜੁਗ ਬੀਜ ਦਿਖਾਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨੇ। ਅੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਗੁੱਡਲੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤਨ ਤੇ ਕਰ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ। ਅੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਤੇ ਕਰ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਚਤ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਪੰਕਜ ਨੂਪਰ ਕੋ ਰੁਣਕਾਏ ਛਬੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਰੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਣਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਛਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਭਿਵੰਦਨ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਰੂਪ ਗਹੀਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਗਹੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਦਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
पाए सुचार पदार्थ सेवक ते, गुरदेव अतेव सुशीला। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे सपुत्र मानो के बड़े सुशील ने, ਜਿਹੜੇ ਕਿ चार पदार्थां ਦਾ दान देण वाले ने। मानख रूप तरियो जग में जिन, भूम को भारे उतारन को। कवि जी लिखते ने कि मनुखा स्वरूप ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, मानो के दुनिया ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, मानो के ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। आयुध धार महाबल सो तुरकान को तेज निवारण को। इस तो इलावा कवि जी कहते ने कि हथियारां नूं धारण करके, महाबल नूं धारण करके मानो के तुरकां दा तेज निवारण दे वास्ते हरगोबिंद जी ने अवतार धारण किया। सेवक संतन को सुख दे और ज्ञान की सीख सिखारन को। कवि जी कहते ने जां फिर इस तरह कह लो कि सेवकां ते संतां नूं सुखां दा दान देण वास्ते और ज्ञान दी सिक्ख्या देण दे वास्ते वो प्रगट होए ने। बालक बह अब क्रीड़त हैं कर क्रूर जरा सो उखारण को। मानो के बालक बह दे विच, बालकां वाली उमर दे विच क्रीड़ा करदे ने, कौतक करदे ने, कर कूर जरा सो उखारण को। मानो के कूड़े करके तुरकां नूं उन्हां दीयां जड़ां नूं उखाड़न दे वास्ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अवतार नूं धारण कीता। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने इस अध्याय दी समाप्ति करदे ने। दूसरे पासे समां भी समाप्त हो चुका है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल अगले अध्याय दे विच अगली कथा नूं बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जज। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाक सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।